اور خدا کی دعا کو میرے بھائی کریں آئے اپنے سر کو جھکا رکھے اور اپنے دعا پر کریں اور خدا کی دعا کریں. تیرا شکر باتوں کی سچی جلال کے بادشاہ بادشاہوں کے بادشاہ رشکروں کے خدا آسمان و زمین کے خالق اور مالک تیری شکر گزاری پیارا تیری جلال کے بادشاہ کے دن کے لیے خدا خصوصی درست موقع کے لیے خدا جب تیری پاک سے سنی میں خدا جلال کے بادشاہ کے بس خدا آج کے دن کو خدا تک میرے دل میں جمع ہوگا تجھے درمان کے لیے مبارک کرے جلال عمل کرنے والے بادشاہوں کے بادشاہ خدا شکر کرتی ہاں خدا جب کے وقت کلام ہونے پہ خدا یسوع کے نام سے بے وجہ کے لیے خدا تیرے روح کا دبلا شکر بسا چاہتے ہیں آپ کے شعلے کی طرح آپ خدا تیرے روح کے گہرے خدا بھیدوں کو چاہتے ہیں یسوع کے نام آپ سے خدا تیرے آسمان پر لوگوں کو سن جاتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے خدا جلال کو بخشا آج کا کلام خدا برکتوں والا خدا جلال کو تیرا کلام کو بے تاثیر ہے کہ لوگوں کے لیے خدا جلال کے بادشاہ تیری کثرت کی برکت چاہتے ہیں بتا کی تیری کثرت کی برکت چاہتے ہیں تو ہم مانگتے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین. آئے اپنے جو پوزیشن اور آپ کی بھرپور والے خدا کے مدد بداوت اور خدا کے آپ کی بھرپور تعلیم ہاللویا 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 ہاللویا. مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام کو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج کا یہ دن ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں لائیں اور اس کے کلام سے مستفید ہوں تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال اور آج اس بات کو بائبل مقدس میں سے ہم سیکھنے والے ہیں کیونکہ میں اکثر اوقات آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں بھی بائبل مقدس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور بائبل مقدس کو سیکھ ہی رہا ہوں. آج اس بات کو ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے. آج کے دور میں لوگ جو ہے وہ اس قدر پریشان ہے کہ اتنی تعلیمات آ چکی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ کس بات کو ٹھیک مانیں یا کس بات کو ٹھیک نہ مانیں کیونکہ حوالہ جات سبھی بائبل مقدس میں سے دیتے ہیں لیکن اس کی تفسیر کا جو سلسلہ کار ہے شاید وہ ٹھیک نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں جو ہے وہ ہے کہ تعلیمات کا جو اتنا سلسلہ چل رہا ہے اس بات کو سمجھنا اس کا چناؤ کرنا یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اکثر اوقات لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ جب پاکستان بائبل ایک ہے تو پھر اتنے فرقے اتنی تعلیمات وہ کیوں ہیں. لیکن آج اسی بات کو ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے کہ یہ بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو چکی ہے کہ کس بات کا ہم چناؤ کریں. غزل و غزلات کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر غزل و غزلات کا مصنف جو سلیمان ہے کیونکہ غزل و غزلات کی کتاب جو ہے وہ شاعری کی کتاب ہے. 5 کتابیں بائبل مقدس میں شاعری کی زبان ہے. اب جب وہ شاعری کی زبان میں ہے تو پھر انہیں سمجھنا تھوڑا مشکل ہے ہر آدمی اسے نہیں سمجھ پاتا. لیکن آج اسی کتاب کا جو مصنف ہے وہ یسوع مسیح کے تعلق سے اور کلیسیا کے تعلق سے ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہم اس بات کو کیسے سمجھیں. یہ بات
شروع ہو چکا ہے۔ غزل و غزلات کی کتاب کے جب 2 باب اس کی 15 آیت کو جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پر ملتی ہے۔ جی ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو، اور لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں، جو پاکستان خراب کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طاقتوں میں پھول لگے ہیں، کیونکہ ہماری طاقتوں میں پھول لگے ہیں۔ یہ پاکستان یا پاک لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا ہے جس کا مقصد انگور ہے۔ یہ پاکستان انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں، لیکن شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان باغ کو کہتے ہیں، نہیں، صرف یہ انگوروں کے باغ کو پاکستان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی انگور ہے۔ اور انگور بننے سے پہلے وہ پھول لگتے ہیں، اس لیے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ان لومڑیوں کو، ہمارے لیے ان لومڑیوں کو پکڑو۔ لومڑی شاید بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہیں، چڑیا گھر میں دیکھی ہوں۔ لومڑی کتے ہی کی نسل کی ایک جانور ہے، لیکن یہ قد میں کتے سے چھوٹا، اس کا منہ پتلا ہوتا ہے، لیکن یہ کتے سے ہوشیار بہت ہے۔ یہ اسی لیے آپ نے کبھی اس بات کو دیکھا تھا کہ اس نے اس لومڑی کا استعمال لفظ کیا اور کسی کو کیوں الفاظ کیوں استعمال؟ لومڑی ہوشیار جانور ہے۔ یہ اس کے لیے اس کی بہت ساری اسٹوریاں بھی ہیں، بائبل مقدس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے لومڑی کا۔ لیکن جب میں پڑھتا تھا اس وقت بھی ایک کہانی آتی تھی چلاک لومڑی، یعنی اس کی اسٹوریاں ایک نہیں بہت ساری ہیں، وہ بھی انگوروں کو ہی پکڑتی ہے اور اچھلتی ہے کہ انگوروں کے کچھوں کو نیچے پکڑ کر لے لے، لیکن جب وہ اس تک نہیں پہنچتی تو کہتی ہے انگور کھٹے ہیں، انگور وہ خود اپنی آنکھ پھر بھی نہیں مانتی، وہ اس نے الزام کہا ہے کس پر گیا ہے؟ انگوروں پر، انا اپنی ناکامی کو اس تک نہیں پہنچ رہی انگوروں کے کچھوں تک، لیکن الزام کس پر لگا دیا؟ انگوروں پر ہی لگا۔ انگور اس کی وجہ سے اس سے یہ بڑا چلاک جانور ہے، یہ اپنی غلطی کو کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ جس طرح اس نے غلطی تو اپنی تھی، اس کا قد چھوٹا تھا، وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی اور اس نے انگوروں کو کہا انگور کھٹے ہیں، انگور کھٹے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا ہوشیار قسم کا جانور ہے، یہ پاکستانوں کو خراب ہے۔ آئیں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ پہلے تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ پاکستان اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ انگوروں کے باغوں کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ان انگوروں کو کی خدا کو فکر ہے؟ ان انگوروں کے باغوں کی خدا کو فکر نہیں ہے تو جانوروں کا کام ہے ہی۔ انہوں نے جو ہے ان کو بگاڑنا بھی ہے، کھانا بھی ہے اور ڈالنا بھی ہے، لیکن اصل میں یسایہ کی کتاب میں جو بات لکھی ہے وہ یسایہ ہمیں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسایہ 5 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کی 7 آیت میں یہ بڑی واضح طور پر بات لکھی ہے کہ اصل میں یہ پاکستان اس کا شروع سے نہیں ہونے کے لیے مختصر طور پر اس پاکستان کو بیان کروں گا۔ جی 7 آیت کہ یہ پاکستان اصل میں پہلے پاکستان کے تعلق سے بیان کرنے تو رب الفاظ کا پاکستان
सूर रब्बुल अफवाज का पाकिस्तान बनी इजराइल का घराना है। बनी इस्राइल का घराना है। असल में ये पाकिस्तान जो है, ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये पाकिस्तान की उसने एक तमसील दी है, उसको उसने एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान का फिक्र जो है, ये पाकिस्तान असल में कौम बनी इस्राइल का घराना है। कौम बनी इस्राइल का घराना जो है वो पाकिस्तान है। और इस बात को जब हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान को क्या करती है, इस्राइल का घराना है, हाँ जी, और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खून देखी वो दादा दाद का मतलब होता है कि तारीफ। किसी गाने वाला ना, गाने वाले इस बात को जबर ज्यादा समझते हैं कि गाने वाले को क्या देते हैं, कहते दाद देता। ये दाद है, यानी इसकी तारीफ करना जी। दाद का मुंतजिर रहा, दाद का मुंतजिर रहा पर फरियाद ही सुनी। पर सुनी क्या है? फरियाद। ये कौम बनी इस्राइल का जो सिलसिला है, ये फिरका का तलक वहां से ही सिलसिला शुरू हो गया। आगे चलकर इस बात को देखेंगे कि जब इन्होंने खुदा की मर्जी के मुताबिक सिलसिला जो है वो उसे कबूल न किया। यूहन्ना के इंजील को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि मैं आप लोगों के पास आया पर आप लोगों ने मुझे कबूल ना किया। जिन्होंने से कबूल किया उसने उनको खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। यानी ये दूसरा इनकी जगह पर एक और पाकिस्तान जो है बाइबल बयान करती है, उस पाकिस्तान जो है उसने इस बात का के बारे में बयान लिखा है कि दूसरा पाकिस्तान देखें। अब उनकी जगह पर, इस पाकिस्तान की जगह पर दूसरे पाकिस्तान को खड़ा किया, जिन्होंने इसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। और ये पाकिस्तान जब मत्ती के इंजील इस बात 33 आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर भी हमें एक ऐसी ही कहानी मिलती है। जी 33 आयत से लिखा है कि और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था, 21 बाब की 33 आयत में लिखा है, और एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने पाकिस्तान लगाया, एक घर का मालिक था जिसने पाकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला। जी, और जब फल का मौसम आया, जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा। और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया। यानी किसी को पीटने का मतलब मारना है, किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को गिरफ्तार किया। हाँ जी, फिर उसने और नौकरों को भेजा, जो पहलों से ज्यादा थे, और उन्होंने इनके साथ भी वही शुरू किया। उन्होंने इनके साथ
वही सब किया जो दूसरों के साथ किया था। जी आखिर में उसने अपने बेटे को उनके आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास भेजा, पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। करेंगे। जी उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को भेजा ताकि ये मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जी जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में ये कहा, ये वही वारिस है, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करें, आओ इसे कत्ल करके इसकी बरात पर कब्जा कर ले और उसे पकड़ा और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। जी उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? क्योंकि उन्होंने असल वारिस ही जो है उस पाकिस्तान का उसको खत्म। अब ये पाकिस्तान इस बात की स्टोरी जो है ये यीशु मसीह की तरफ जाती है कि यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ा, कहा कि यही वारिस है, इसे पकड़ो, इसे क्या कत्ल कर। और उन्होंने क्या किया? किया पाकिस्तान से बाहर। और यीशु मसीह के वसीला से जो पहले पाकिस्तान का बनी इस्राइल थी, लेकिन अब उसके बाद ये पाकिस्तान आज की मसीह कौम है, क्योंकि इसकी जगह पर दूसरे ठेकेदार को दे दी थी। और ये आज का पाकिस्तान ये मसीह है। नहीं, इस बात को बाइबल बयान करती है, पढ़े लिया। जी बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा उन बदकारों को पूरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दे, यानी दूसरे ठेकेदार। क्योंकि पहले जो है वो निकाम रहे और फिर ये ठेका क्या कर दिया गया? दूसरों को। ये पाकिस्तान है, ये दूसरा पाकिस्तान आज की मसीह कलीसिया है। लेकिन इस कलीसिया, मैं इसको इसलिए बताना चाहता था कि ताकि हम असल में पाकिस्तान को समझ तो नहीं कि पाकिस्तान असल में है क्या। यानी आज की जो मसीह कलीसिया है वो दूसरा पाकिस्तान है। और इस पाकिस्तान का जो सिलसिलाकार हमें नजर आता है, अब इसमें बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने इस पाकिस्तान को तालीमी तौर पर भी खराब किया है, तालीमी तौर पर। क्योंकि अगर बाइबल की ठीक और दुरुस्त तालीम नहीं होगी तो इसका मकसद क्या है कि वो पाकिस्तान को तालीमी तौर पर खराब कर रहे हैं, उस बाइबल की तालीम को ही बिगाड़ दिया है। क्योंकि जब सही तालीम नहीं होगी तो ठीक बात कैसे चलेगी? उन तक उन्होंने पहला काम वो किया जिसका हुक्म बस आकाम में था कि तू जो है ऐसा करना कि कोई मूर्त या सूरत न बनाना, ये खुदा का हुक्म था, यानी बुत परस्ती ना करना। और इस बात को जब हम मालूम का दर्शन से देखते हैं कि इसी वक्त वहां का अस्तिशना की किताब में जब हिस्किय्याह की किताब को देखते हैं 5:11 देखें तो यहाँ पर हमें, हाँ जी, पांच बात की 11 को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर मिलती है। 11 बस खुदावंद फरमाता है, बस खुदावंद फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम जी
چونکہ تو نے اپنی چونکہ تو نے اپنی تمام مکروہات سے اور اپنے نفرتی کاموں سے میرے مقدس کو ناپاک کیا ہے. یہ مقدس ہے، لفظ مقدس نہیں مقدس ہے، مقدس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے میری ہیکل کو اپنی مکروہات سے ناپاک کر دیا. یعنی تعلیمی طور پر ہی تم نے میری ہیکل کو بگاڑ دیا. کیا تعلیمی طور پر بگاڑا ہے؟ مکروہات سے ناپاک کر دیا، ناپاک کیا. اس لیے میں بھی تجھے بتاؤں گا، ڈٹاؤں گا. میری آنکھیں رعایت نہ کریں گی، میری آنکھیں رعایت نہ کریں گی. میں ہرگز رحم نہ کروں گا، میں ہرگز رحم نہ کروں گا. نہ کروں گا. اور انہوں نے ان کے ساتھ کیا پھر کیا؟ آگے تیرا ایک حصہ مواد سے بڑھ جائے گا. وبا سے مر جائے گا. تیرا ایک حصہ یہ کیا ہو جائے گا؟ وبا سے مر جائے گا. مواد سے بڑھ جائے گا. یہ وبا آج تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. آج بھی اس کا تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے یہ کرونا ہے کہ وہ وبا ہے جس سے ہزاروں لوگ مر چکے ہیں، لاکھوں مر چکے ہیں. وبا ایک حصہ وبا سے بڑھ ہوگا کیونکہ تم نے میرے گھر کو ناپاک کر دیا، مکروہات سے ناپاک کر دیا ہے. جی تیرا ایک حصہ وبا سے مر جائے گا اور خال سے تیرے اندر آلات تیرے اندر اور کال تیرے اندر ہلاک ہو جائے گا. اور آج اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کال کا کیا سلسلہ کتنا آگے چل رہا ہے. آٹا کتنے 150 روپے کا کلو ہو گیا ہے. اب پیاز آپ اس بات کو دیکھیں 220 روپے. میں گیا تھا تو پتا چلتا ہے 220 روپے 200 تک بھی ہے، 220 تک میں نے پوچھا تو ان کا 220 ہے. یعنی اب یہ اندازہ لگائیں کہ کیا پیاز کبھی اتنے مہنگے ہوا کرتے تھے؟ یہ کال ہے. یہ ہماری جب ہمارے اندر ایسی وبائیں آ جائیں گی تو پھر ایسا ہونا ہی ہے. جی اور دوسرا حصہ تیری چاروں طرف سے تلوار سے مارا جائے گا. ہاں اور تیسرے حصے کو میں برکندہ کر دوں گا. آج کل میں آدھی صبح ایک جگہ پر کیا بتا تو سودا دے رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے ہم یہ ملک ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی لوگ اس ملک سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، برکندہ ہو رہے ہیں ایک سے دوسرے سے کہیں اور. یہ ایسا ہونا ہے کیونکہ یہ لکھا جا چکا ہے تو یہ ہو کر ہی رہنا ہے. جو بات لکھی جا چکی ہے پہلے سے تو وہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے. اور اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ مکروہات اصل میں ہے کیا. مکروہات کو سمجھنا کہ یہ مکروہات ہے کیا. 27 بات میں جب استثناء کی دیکھتے ہیں 15 آیت کو تو جی یہاں پر استثناء 27-15 میں لکھا ہے لعنت اس آدمی پر جو کاراگری کی شنت کی طرح کھوتی ہوئی یا ڈالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے. جو خداوند کے نزدیک یہ ہم نے پیچھے پڑا تھا مکروہات اصل میں ہے کیا. جب ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ مکروہات ہے کیا تو پھر ہم اصل معاملات تک پہنچ ہی نہیں سکتے. پڑھ لیں لعنت اس آدمی پر جو کاراگری کی صنعت کی طرح کاراگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو مکروہات جو ہے وہ بت ہے. وہ کسی کو بھی بت کرنا ہو بت خداوند کے نزدیک مکروہات ہے. وہ مکروہ چیز ہے. مکروہ چیز
چیز وہ ہوتی ہے جو کھائی نہ جا سکے. کہتے ہیں نا یہ چیز کیا ہے؟ مکروہ ہے, یہ کھائی نہیں جا سکتی. تو مکروہ چیز خدا کو پسند نہیں ہے. اور مکروہ کیا ہے؟ بت جو ہے وہ مکروہ ہے. اور اس کی وجہ سے کلیسیا کا کیا ہو رہا ہے؟ تعلیم کے وسیلہ سے اس پاکستان کو خراب کیا جا رہا ہے. خدا کی کلیسیا کو اس مکروہات کی وجہ سے جو ہے خراب کیا جاتا ہے. کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے بت خدا کے نزدیک کیا ہے؟ مکروہ ہے. خدا کو یہ پسند نہیں ہے. اور اسی وجہ سے تعلیمی طور پر بھی ایسا کرتے ہیں. لیکن حزقیل کی کتاب ہی بیان کرتی ہے کہ ایک اور طرح سے بھی ہم خدا کے گھر کو نباہ کرتے ہیں. حزقیل کی کتاب جب اس کے 44 باب کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا فیصل ہے. باب 6 آیت جی. اور تو بنی اسرائیل کے جی باقی لوگوں سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے جی کہ اے بنی اسرائیل تم اپنی تمام مکروہات کو اپنے لیے کافی سمجھو. جی 6 اور تو بنی اسرائیل کے باقی لوگوں سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے اے بنی اسرائیل تم اپنی مکروہات کو اپنے لیے کافی سمجھو. اور یہ کافی ہے تم نے میرا گھر بتوں سے بات دیا ہے, اس کو ناپاک کر دیا ہے, لوگوں کو یہ خراب تعلیم دے دی. یہ کافی نہیں ہے. لیکن تم ایسا نہیں کر رہے, تم اس کو اور آگے بڑھا رہے ہو. جی چنانچہ جب تم میری روٹی اور چربی اور لہو گزران تھے تو دل کے نامفتون اور جسم کے نامفتون, یعنی نامفتون اور اس کو کہتے ہیں جس کا خطرہ نہ ہوگا, اسے نامفتون کہتے ہیں. بائبل بیان کرتی ہے نہ تم نے دل کے نامفتونوں کا خیال رکھا اور نہ جسم کے نامفتونوں کا خیال رکھا. جی اجنبی داروں کو میرے مقدس میں لائے. اجنبی دارے یعنی ایسے لوگ جن کا مسیحیت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, اور ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ خدا کے مقدس میں لا کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو ضروری نہیں ہے. اس طور سے بھی ہم خدا کی کلیسیا کا, خدا کے پاکستان کو کیا کر رہے ہیں؟ خراب کر رہے ہیں. لکھا ہے کہ اجنبی زادوں کو میرے مقدس میں لائے تاکہ وہ میرے مقدس میں آ کر میرے مقدس میں آ کر میرے گھر کو کیا کرے؟ ناپاک کر دے. اجنبی زادوں کو لاتے ہو, آؤ ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کرو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو لاتے ہیں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو جو اجنبی ذاتے ہیں جن کا مسیحیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی آپ کو بھی کوئی لے کر گیا ہے اپنے عبادت ہم کو لے آتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ کیوں بھائی ہم کیا کرتے ہیں؟ لاتے ہیں. لیکن کبھی آپ کو کوئی لے کر گیا ہے؟ نہیں لے کر جاتے. اسی سے بھی بائبل بیان کرتی ہے اس نے بھی تم نے میرے مقدس کو کیا کر دیا ہے؟ ناپاک کر کے انہوں نے تمہارے تمام نفرت انگیز کاموں کے سبب سے میرے عہد کو توڑا ہے. یہ پاکستان خراب ہو رہا ہے. یعنی خدا کی کلیسیا کا جو سلسلہ کار ہے کچھ اور ہی سلسلہ نظام خراب ہو رہا ہے. میں ان باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو آج ہو رہا ہے. آئے بائبل مقدس میں اس بات کو جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو ایک اور بڑا نقص پہلا ساتھی 13-33 سے کہ جو ہمارے درمیان
آج کل یہ بڑا فیشن ہو گیا ہے کہ جو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کوئی بھی اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کیا یہ خدا کی طرف سے ایسا ہے یا نہیں ہے. ہم صرف اپنی مرضی سے خدا سے مشورت کرتے ہیں. میرا سلاطین تیرا باپ 33 سال. اس ماجرا کے بعد اس ماجرا کے بعد بھی یہ باپ اپنی بری رات سے بعد نہ آیا. ہاں جی. بلکہ اس نے عوام میں سے اونچے مقاموں کے لیے مقاموں کے قائم ٹھہرائے. اور جس کسی نے چاہا اسے اس نے مخصوص کیا. جس کسی نے بھی چاہا, تاکہ بائبل بیان کرتی ہے جس کسی نے بھی چاہا مخصوص کیا, اسے کیا کر دیا, مخصوص کیا. یہ تو تعلیم بائبل کی ہے نہیں کہ جو چاہے آپ اسے مخصوص کر دیں. یہ بلاہٹ کا کام ہے. بلاہٹ ہونا ضروری ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے ان لوگوں نے مجھ سے مشورت نہ کی. انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کیا میں اس بیٹے کو مخصوص کروں. آج کل ایسا رواج چل پڑا ہے کہ عورتوں کو بھی پاسروں کا مخصوص شروع کرتے ہیں, مشورہ مخصوص کرتے ہیں. یعنی انہوں نے جو چاہا, جنہوں نے چاہا ان کو کیا کر دیا, مخصوص کیا. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے تو بہت زیادہ خادم اٹھ پڑے ہیں. یعنی بائبل کا اگر ایسا کرتے ہیں تو خدا کے تاکستان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اب جس کو آپ نے خادم مخصوص کیا ہے وہ آگے جا کر اور کلیسیا کو کیا کرے گا, پھاڑے گا کہ نہیں پھاڑے گا. جسے آپ نے مخصوص کر دیا تو اور کلیسیا کا جا کر ستیہ ناش کر. حالانکہ بائبل کا تصویر عورت کی منسٹری کا نام و نشان بھی نہیں ہے. خدا نے خدمت مرد کو دی ہے اور مرد کی خدمت ہے, عورت کی خدمت نہیں ہے. کیونکہ پرانے عہد نامے میں بھی کوئی بھی آج تک ایک بھی کائنات نہیں. اور آج نئے عہد نامے میں جا کر بشپ تک بنی ہوئی ہیں, جبکہ یہ بائبل کی تعلیم ہی نہیں ہے. آج یہ تو پاکستان خدا کی کلیسیا کو خراب کرنے والے کام ہے. جو خدا کا کام, یہ بڑے کام خدا کا کر نہیں رہے, خدا کے کام کو بگاڑ رہے ہیں. یہ خدا کا کام یہ کہ اپنی طرف سمجھے ہم خدا کے خادم ہیں, ایسا نہیں ہے. سب خدا کے ایسے خادم نہیں ہے. خادموں کے گروپ میں ابلیس کے بھی بہت سارے ایسے خادم ہیں جو ابلیس کے خادم ہیں. بائبل مقدس میں جب ہم کرنتھیوں کے خط میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی روپ دار رکھا ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 12 سے پڑھے. لیکن جو میں کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں, بلکہ جس بات پر فخر کرتے ہیں. جی لیکن جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا. جی تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں, بلکہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس سے اس میں ہی جیسے نکلے. کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول ہیں. رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا. بہت سارے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہمیں بھی خدا نے بھیجا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. جسے خدا بھیجتا ہے وہ الگ ہے,
तरफ से झूठे निकल पड़े हैं। अली की तालीमात में बहुत फर्क है जी। और दगाबाजी से काम करते हैं, दगाबाजी से काम करने वाले हैं, दगाबाजी से काम करते हैं। वो ठीक और दुरुस्त तौर से काम नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं जी? कैसे करते हैं? दगाबाजी से। कैसे करते हैं जी? दगाबाजी तो समझते हैं, झूठ से काम कर लेते हैं, दगाबाजी से काम करते हैं जी। और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। किसके? मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं, जबकि है नहीं, जबकि वो है नहीं, लेकिन रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं ताकि इस ताकतदार को खराब कर दे। और लेकिन इनके पीछे एक ताकत काम करने वाली है जी। और कुछ अजीब नहीं, कुछ अजब नहीं, कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का शक्ल बना देता है। उसने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, इब्लीस भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना देता। इसका मतलब है हम जब नहीं पहचान पाएंगे उस शैतान को, तो हम तो उसे क्या समझेंगे? खुदा का फरिश्ता है। यही वजह है कि हम तहकीक नहीं करते, उसकी पहचान नहीं करते। इसलिए भाइयों मैंने कहा हर एक रूह का यकीन न करो, रूह को आजमाओ कि ये खुदा की तरफ से है या अपनी तरफ छुट पड़े। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि वो क्या करते हैं जी। बस अगर उसके खातिर भी रास्तबाजी के, अब बस अगर उसके खातिर भी रास्तबाजी के खातमों की हम शक्ल बन जाए। उसने कहा उसके खातिर, किसके? इब्लीस के खातिर, रास्तबाजी के खातमों की क्या बन जाए? हम शक्ल बन जाए। लेकिन पहचान तो हमें होनी चाहिए। क्या ये तालीम बाइबल के मुताबिक है? क्या ये बातें जो ये काम करते हैं बाइबल के मुताबिक है? वो तो सिर्फ पाकिस्तान को खराब करने के लिए आए हैं। वो खुदा के पाकिस्तान को क्या करते हैं? खराब करने आए हैं। हम शक्ल बना लें। हाँ जी, तो कुछ बड़ी बात नहीं, कुछ बड़ी बात नहीं। उसने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो असल में उसी के खातम है, लेकिन खुदा के खातमों की हम शक्ल बनते हैं, लेकिन हम नहीं पहचान रहे। हम क्या कहते हैं? बड़े बड़े काम बड़ा जबरदस्त काम होता है। ये नहीं पता कि उसके पीछे ताकत कौन सी काम करने वाली है। इब्लीस को भी इस जहां का खुदा कहा गया है। वो है तो खातम, लेकिन इस जहां के खातमों के खुदा के खातम है जो नूरानी फरिश्ते का रूप धार लेता है जी। लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुवाफिक होगा। लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुवाफिक होगा। उनका अंजाम, उन्होंने पाकिस्तान को खराब किया, पाकिस्तान का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तालिबान का बिगाड़ के रख दिया। पाकिस्तान के लोगों को जो कलीसिया है उनके लिए अब इस बात का को पहचानना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि रूह से खाली है। रूह कुदस याफ्ता आदमी जो है इस बात को पहचान सकता है कि ये खुदा का खातम है या नहीं जी। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे कोई बेवकूफ ना समझे। आगे इस बात को देखें तो मत्ती के इंजील में इस बात को लिखा है बड़ी खूबसूरती के साथ। मत्ती 7:15 जी। झूठे नबियों से खबरदार रहो, झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे झूठे नबियों से क्या रहो जी, जो झूठी नबूवतें करते हैं उनसे क्या रहो खबरदार। और सारे
और झूठी नबूवतें जब पूरी नहीं होती तो फिर मां सिवा शर्मिंदा होने के और कुछ नहीं। बाइबल बयान करती है उनसे क्या हो, खबरदार हो जो झूठी नबूवतें करते हैं। ये पाकिस्तान को झूठी नबूवतें करके लोगों को जो है अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। जी, जो तुम्हारे पास भेड़ों की तो जो हमारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, असल में वो बेड़े नहीं है, वो भेड़िए हैं। लेकिन आपने कौन से भेष में है? भेड़ों के भेष भेड़ों का है, लेकिन असल में वो भेड़िए हैं जो क्या करते हैं जी, आते हैं मगर बादल में भागने वाले भेड़िए हैं। बादल में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। भेड़िए हैं। असल में अंदर अंदर क्या है? अंदर खाते हुए वो फाड़ने वाले, ऊपर से वो पेड़े बनी हुई है, अंदर से वो भेड़िए हैं जो कलीसिया का सत्यानाश करते हैं। बाइबल बयान करती है कि हाँ जी, अब उनको कैसे पहचानेंगे? उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। अब पलूस कहता है उन्हें कैसे पहचाने? और फल जो है वो इंसान के काम है, और इनके कामों से तुम क्या करोगे? भाई बुरा बंदा, उससे आप अच्छे काम की तवक्को कर सकते हैं? एक मुझे कहानी याद आ गई है, मैं सुनाऊंगा। एक बुरा एक अच्छा इन पंजाबी च सुनाना वो बड़े दोस्त ना, वो एक घर गया ते उनका भैन कहते ने भैन सानू खाना खिलाओ। उन्हें कहा भरा वो बैठ को खा लो। जो खाना खवा लगे खा लिया उन्होंने, कहते कि भरा खाना जो ना ब्याह जिन्ना तो खाना खा लो, मैं तेरा गुआढ़ी में होके आ रही। उन्हें खाना खुना खा के ना वो बेचारे गरीब लोग उन्होंने इन्ना घर के अंदर एक थमी लगी सी, थमी समझ लो, थमी लगी सी। वो थमी उन्हें क्या मेरा दिल करता मैं थमी को खिंच दिया। बुरा सी ना, तो बुरे ने अपना काम बुरे ना करना ही करना सी, क्योंकि बुरे बंदे को अच्छे काम की तवक्को नहीं थी। उन्हें आखिर यार कि तुम भैन ने सानू रोटी खवाई है, तुम तो तुम्हारे थमी खिंच रही। उन्हें तो भाई भाई जो मर्जी हो गए, मैं थमी खिंच लिया, मैं थमी उन्हें खिंच दी। वो मकान लेके गया, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਖੂਹਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾੜ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਨਾ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ, ਜਦੋਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੋੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਜਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਹੋਰ, ਆਂਦਾ ਹੋਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਖੂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤੋਂ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ, ਜਨਾਬ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਪੜਿਆ, ਮਰ ਸੋਨੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣਾ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਸ ਬੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾ ਖੂਹ ਕੇ ਪੜਦਾ ਨਾ ਬੂਟੀ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ,
उन्हें कहा तू तलाक कैसे तेरी जिंदगी? उन्हें कहा जी गल है कि मेरी जिंदगी जी ना वो इतनी है कि 7 बादशाह का खजाना है, मैं उन्होंने उत्ते बैठा कभी पासा मार दे कर तुर जाना कभी कर तुर जाना बोलते लगी ने। उन्हें कहा अच्छा जे तेन किसी ने कढ़ना दे, उन्हें कहा मैनू कढ़न वास्ते 100 मन लूं तो 100 पीपा तेल का चाहिए। तब मैं उन्हें निकलागा वो मेरी खुद के उत्ते रख के ते उत्ते तेल अग ला दे, मैनू शेर पैगा तो मैं भजा हूँ आप 10 बैठे वो हूँ थले सोता है वो बंदा थले सुन दिया उन्हें ना जो सवेरे आई ना भैन को पानी लैन उन्हें डोल नहीं पाई उन्हें थले डोल फड़ लिया लोग समझे गड़बड़। उन्हें कहा मैं बंदा वा तो कहना मैनू मेरा एक जहाज सी वो सुट गया तो मैनू बाहर कड्डो। उन्होंने लिया रस्सा पाया उन्होंने कढ़िया तो जो आया अध च गुटी भी तोड़ बूटी तोड़ी तो गोटी बाहर निकले अपने कपड़े कुपड़े सिकाए उस बूटी को मसलिया गोड़ियां बना लिया ऐलान करना लग पाया कि जिन जिन पूत कटवा लो जिन जिन पूत कटवा लो वो बाहर कल बादशाह तक पहुंची। मैं कहा बादशाह एक बंदा आया है जेड़ा जिन पूत कटदा है वो बेटी ਨੂੰ तो जिन सी उन्हें आख्या बुलाओ। उन्हें बुलाया उन्हें ना क्या जी कुड़ी होगी तो मैं कला सानू कमरा चाहिए एक अंगीठी कोले ने पहा के बन दे दिता है। उन्हें कहा ठीक है उन्होंने एक अंगीठी उन्हें पहा दी ते उन्होंने जो कढ़िया उन्होंने अपन गोलियां पा लगा तड़फड़ दो क्या लगा और मैं साड़ी ना साड़ी तक पूरी नस्ल फट करनी 10 उन्हें कहा तो निकल जा तो कभी ना आया उन्हें आज मैं कभी तो वापस कर जावांगा नहीं मैं जा रहा हूँ वो निकल गया। उन्होंने बादशाह ने कहा वे मेरी कुड़ी पूरे इलाके च बदनाम सी कि एक जिन ने इन्हें कौन ब्याह करेगा तू तो कढ़िया ने मुझे पता है कि तू इन्हें ब्याह कर। बादशाह की कुड़ी की शादी हो गई थोड़ी देर गुजरने वाले गल कि अगर थोड़ी इजाजत हो तो मैनू 100 मन रूम ते 100 मन ने तेल मिट्टी का चाहिए। उन्हें कढ़े उतन कटिया 100 मन तो 100 मन पीपा तेल का लिया तो खुद से जरा सी ना जी दसी जगह ते जाके खुद के उत्ते रूम लुटिया 100 मन तेल पाया तो तेल गुजंदर भी टुट गया। अग लाई ना जो तो उन्होंने शेख पहुंचे बड़ा हो गया कि पता लग गया कि मैं ही दस जाती किमें पता इन्हें पता लग गया वो दसिया वो भेजना सी वो तड़वाया वो सारी जायदाद नहीं तो जोड़ा सोना सी 7 बादशाह लैके घर उन्हें कहा मैं खरैत करना चाहता उन्हें खरैत की थी वो मंगने वाला भी आया वो दोस्त भी आया उन्होंने पछाणिया कि खरैत कर लगे वो यार तेन किमें मिले आंदा उसे कुछ जिथे तुम सुटिया वो मैंने सब मिले आंदा यार मैनू भी सुटिया मैनू भी वो देव भी चुकया तो सुटिया उसे खूची जो सुटिया वो आए दो जनवरी के अपना राशि चला हुई क्या गलबात करो तो पहला दरा देर नहीं साढ़े गल्लां दादा कहे सुन लिया साढ़े गल्लां किसी ने सुन लिया सन पहला कर दिया नहीं विच बंदा तो कोई नहीं उन्होंने कहा बंदा है उन्हें आख्या भाई ये मैं साफ की नजर तुम रुका है बुरे बंदे का बुरा ही इंजाम होता है यानी जो अगर बुराई करता है तो उसको उसका अंजाम भी बुराई ही है। और यही बात लिखा है कि बेटिए अपने फलों से जो है वो पहचाने जाते जाएंगे। हाँ जी क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं जी। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। बुरा दरख्त बुरा ही फल लाता है। बुरा दरख्त बुरा ही फल लाता है क्योंकि ये बात हकीकत यही है। जैसा बुरा आदमी था उसने क्या किया
बुरा ही काम किया और उसका अंजाम भी बुरा ही हुआ है जी। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाता, अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाता, और बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं लाता। और बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता। और जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। अब पहचाना क्यों नहीं? हमें लिखा पास तो उनके फलों से उनको पहचानोगे। हर काम है आपके, अगर काम बाइबल के मुताबिक नहीं है तो इसका मकसद है वो खुदा के खातिर नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ रूप दाबिका है। वो खुदा के खातिर वो पाकिस्तान को खराब करने आए हुए हैं, ताकि पाकिस्तान का जो है वो बेड़ा गर्क कर दे। पौलुस अपने खत में लिखता है, आए जल्दी से आगे चलते हैं, 20 अमाल 20:29। है जी। मैं जानता हूं अमाल 20:29 है, यहां पर लिखा है कि मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तो में आएंगे, मेरे बाद जो है फाड़ने वाले भेड़िए। किसको फाड़ेंगे? कलीसिया को फाड़ डालेंगे, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया सूरों ने कायम की, और सूरों की इब्तदाई कलीसिया थी, और जब दूसरे लोग आए तो उन्होंने इस कलीसिया को क्या कर दिया? फाड़ दिया। और मेरे बाद फाड़ने वाले जी तुम्हें आएंगे, जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा, जिन्हें गला पर कुछ तरस नहीं आएगा, जिन्हें गला पर कुछ तरस नहीं आएगा। उन्हें गला पर क्यों तरस आएगा? क्योंकि वो तो है भेड़िए, और भेड़िए का काम गल जो है भेड़ों को चीरना फाड़ना है। मैं कल रात को एक खबर सुन रहा था, एक शहर के एक इलाके के अंदर भेड़िया आया और उसने 85 भेड़े जो है, आपने भी खबरों में सुना होगा कि 85 भेड़े फाड़ को मार डाला, और वो जो उसके मालिक थे उसके मुंह से बात नहीं निकल रही, क्योंकि भेड़िए का काम ही क्या है? फाड़ना। और ऐसा ही हुआ जी। और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे, और तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे, और जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे, ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। शागिर्दों को उल्टी सीधी बातें कहेंगे, ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें जी। इसलिए जागते रहो, इसलिए क्या करो? जागते रहो, और याद रखो कि मैं 3 बरस तक, हाँ जी, रात दिन आंसू बहा कर हर एक को समझाया। मैंने तो हमेशा पौलुस कहता है, मैंने तो हमेशा समझाया है कि इनसे अपने आप को क्या करना? बचाना। लेकिन लोग बचते नहीं, उनकी मर्जी ने कहा, मैंने रात दिन आंसू बहा कर जो है इस बात को समझाया है। और बाइबल मुकद्दस में पहला ग्रंथियों जल्दी से पढ़ेंगे 10 बाब, पहला ग्रंथियों पहला बाब जी 10 आयत से। अब ऐ भाइयों, यीशु मसीह में जो हमारा मुताबिक है, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे
इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम्हें नफरतें तफरीके ना हो। उसने कहा तुम सब एक ही बात कहो, एक ही बात जो यीशु मसीह ने रसूलों को सिखाई और रसूलों ने हमें सिखाई। उसने कहा एक ही बात पर मुत्तफिक रहो, ये रसूलों की तालीम जो है उस पर कायम रहो, उसमें जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। तो फिर को में ना पढ़ो। तो आज हम क्या हो गए, असल में हमने असल तालीम को छोड़ दिया है। असल तालीम वो थी जो यीशु मसीह ने रसूलों को दी और रसूलों ने हम तक पहुंचाई, लेकिन आज हम उस तालीम को छूट चुके। इसलिए तफरीकों में क्या पढ़ गए हैं, उसने कहा एक बात कहो। अब हम क्या सब एक बात करते हैं? एक बात कहा है, एक बात कहे तो कितने चर्च नहीं हो सकते। इसलिए एक बात पर मुत्तफिक नहीं है। एक बात कहो आए कि हमारा ये सिलसिला क्यों बिगड़ जाता है। हरी बातों को सीखेंगे कि ये तफरीका पढ़ने की वजह क्या है। आए तीमुथियुस का खत, दूसरा तीमुथियुस 3:5 है। पांच ऐसे पढ़े वो दीनदारी की वजह मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। उसके असर को वो सिर्फ दीनदार ही नजर आएंगे। हकीकत में वो अपने आप को क्या कहेंगे, दीनदार। अब लेकिन उसके असर को कबूल ना करेंगे। जी, ऐसों से भी किनारा करना, ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और फिर क्या करते हैं, उनका सबसे पहला हमला जो होता है वो किन पर होता है जी, और उन छिछोरी औरतों को उनका हमला और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं। सबसे पहला हमला वो किन पर करते हैं, औरतों पर। अगर उनको पता है कि औरतें हमारे काबू में आ जाएगी तो खानदान खुद ही आ जाएगा, खानदान खुद ही आ जाएगा। क्योंकि जहां औरतों ने जाना है, बंदे कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो उनका 28 बाइबल बयान करती है कि वो छिछोरी औरतों पर काबू करते हैं जो क्या करती रहती है जी, जो गुनाहों में दबी हुई है, जो गुनाहों में दबी हुई है और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में है। हमेशा तालीम पाती रहती है, हमेशा तालीम पाती रहती है, मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती, कभी नहीं पहुंचती। अब हम इस बात को समझ सकते हैं। तो बाइबल मुकद्दस जो हमें ये बयान करती है, इस बात को समझना है कि ये बाइबल की ठीक और दुरुस्त तालीम है। और जब ये आते हैं तो पहले तो घरों को फाड़ देते हैं, फिर कलीसिया को फाड़ते हैं, और ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं तो ताकत स्नान पर तरस नहीं होता। इनका अंजाम वैसा ही होगा जैसे इनके बुरे काम है। इनको पहचानना हमारा हक है और पहचाने कि असल में ये तालीमात जो हमें मिल दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। बाइबल को पढ़ा करें। बाइबल क्या कहती है, जब तक हम इनकी पहचान में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम इनके बस से बच भी नहीं सकते। इसलिए उसने कहा इन रूबड़ी बच्चों को पकड़ो जो पाकिस्तान को खराब करती है। इन पर कंट्रोल करना चाहिए और इनसे जो है अपने आप को क्या करना है, बचाना है। खुदा इस कलाम के वसीला से